Hello? Hello? Can you hear me? Yes. 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 Okay, video on. Yes. No. No. Yes. Okay. Can you hear me? Show me your thumb. Show me your thumb. Good. Eric? Eric, can you hear me? Okay, good. Okay, ready? Okay. Now, today we are going to take new chapter number 4. Food and feeding habits of animal. Page number 133. 133. All of you take a book. All of you take a book. Ready? Okay. Then Anaga Suresh, Muhammad T, turn on your video. Turn on your video. Shifana Yeji. Muhammad. Okay. Ready? Yes. Listen. Chapter 4, Food and Feeding Habits of Animal. What we learned the previous class? What we learned the previous class? ഓണ സദ്യയിലേക്കെല്ലാം മറന്നുപോയോ? എന്താ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചേ? പറ മക്കളെ. We learned about parts of plant, isn't it? Shifana? We learned about parts of plant. In this chapter, we are going to learn about food and feeding habits of animals. മൃഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ രീതി, ഭക്ഷണവും അതിന്റെ രീതിയും എങ്ങനെയാണ്? ഓക്കെ. ഡൊമിനിക്, മോനെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന മിസ് പറയുന്നേ? ഓക്കെ, ഗുഡ്. Then take page number 33. നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ചിലപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. മിസ്സിൻ്റെത് 133 ആണ്. ഓക്കെ. Then first one is unscramble the names of animals. Mark them with the food they would like to have. Can you do it now? Okay, do it now. Mark them with the food they would like to have. Unscramble the name of animals. എഴുതിക്കേ. അമന്ന, യൂസ് പെൻസിൽ ഉള്ളേ. Razi, Kaushik, what are you doing there? Yes, Adwain. What's your problem? Unmute. Unmute ചെയ്തേ മോനെ. Okay. Unmute ചെയ്തേ. First one. First ചോദ്യം. ഓക്കെ. മക്കളെല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തോ? ഇത് പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ്. എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ഒന്നുകൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യണേ. റെക്കോർഡിംഗ് ഓൺ ആണ്. അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തേ. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മാറിയിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. അവിടെ ന്യൂ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ്. സോ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തേ. Okay, ready? എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തോ? Then do this exercise. Unscramble the letters and find the name of animals and compare it to them with their favorite food. Okay. You have a class test of chapter 3 at 4 p.m.
ഓർമ്മയുണ്ടോ? 4 മണിക്ക് എക്സാം പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടോ? Okay, ready. Then first one is then Muhammad K. First one, which is that animal? Muhammad K. Which is that animal? Unmute there. Then okay, I'm boy. Muhammad Razi. Unmute there. Which is the first animal? Elephant. Yeah, good. Then elephant's favorite food? Elephant's favorite food? Sugar cane. Yeah, good. Sugar cane. Then second one, Adit Joseph. It is your turn. Adit Joseph. Rabbit. Okay, good. Rabbit. Then which is the favorite food of rabbit here? Carrot. Carrot. Very good. Next is Cat. Rishikesh. Against monkey. Monkey like banana. Against cat. And Who is back. talking there? Cat. The favorite. Okay, then Rishikesh. Then third one, TCA. Which is that animal? Unmute, Rishikesh. Rishikesh, can you hear me? Kaushik, okay. Try to say the answer. TCA, which is that animal? Kaushik. Cat. Okay, good. Then which is the favorite food of cat? Fish. Where is fish? Here is no fish. Look at the pictures. Picture എന്നുള്ളത് മാത്രം പറയാം. Okay. Milk. Milk. Yeah, good. Milk. Good. Then next one is Tessa Maria. Milk. Yes, that is enough. That is only one. Yes, Tessa Maria. Fourth one. Tessa. Unmute and say. Anna, mark your attendance. Then Muhammad T. Muhammad T. Muhammad T. Unmute. Okay. Then unmute. Shifana, can you say the fourth one's answer? Shifana AG. Fourth question. MOMENKY. Unscramble that word. Then you will get name of an animal. OMENKY. Nice. Anshi Rajesh is ready. Good. Anshi. Okay. Parnolu. Monkey. Yeah, very good. Monkey. Then which is the favorite food of monkey? Banana. Yeah, good. Banana. Okay. First one is elephant and its food is sugarcane. Then second one is rabbit. Its food is carrot. Then third one is cat. Its food is milk. And fourth one is monkey. And its favorite food is monkey banana. Ready? You can write it in your textbook with pencil. Don't use pen. Okay? Pen kondu makkal adil ezhudikam. Okay, then why do animals need food? First question, Mr. question. Why we need food? Huh?
Why we need food? Advait, unmute and say why we need food. To grow. Okay, good, grow. Good. Next. വളർന്നാൽ മാത്രം മതിയോ? മുഹമ്മദ് റാസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. യെസ്, പറഞ്ഞോളൂ. To get energy. To get energy. Good. Next one. Anshi. To live. To live. Then we need food to grow, to get energy, to live, to stay healthy. Just like that, all the animals, all the living things need food. Okay, listen here. Animals need food to grow and stay healthy. Have you seen a cow grazing in a field? Have you seen a cat chasing a mouse? They do so because they need food, or animals need food. Animals need food to grow. You may have seen little kittens, how greedily they suck their mother's milk. Gradually, a tiny kitten grows into a big cat. Okay? Gradually, a tiny kitten grows into a big cat. Okay, then look. Have you seen a cow grazing in a field? മക്കളാരെ പശുവിനെ തീറ്റാൻ പോറുണ്ടോ? പശു ഉണ്ടോ വീട്ടില്? ഇല്ല, അയൽവക്കത്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പശു? ഇല്ലേ, ക്രിസ്റ്റലീവ് പശുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ ചെസാമരിയ? ചെസാമരിയ ഇപ്പൊ പശുവിനെ നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങോട്ടാ, മിസ്സിനെ അല്ല നോക്കുന്നേ, വേറെ എങ്ങോട്ടാണ്ടാ നോക്കുന്നേ. അവിടെ പശു ഉണ്ടോ ചെസ? പശു പുല്ല് തിന്നുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹന്ന വർഗീസ് കൈ ഉയർത്തിട്ടുണ്ട്. പറ്റി ഹന്ന? ഹന്നയുടെ ഫോട്ടോ കാണുന്നില്ലല്ലോ, വീഡിയോ കാണുന്നില്ലല്ലോ മിസ്സിന്. ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണേ. എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലില്ലെങ്കിലും അയൽപക്കത്തോ തൊട്ടെവിടെയോ കാണുമ്പോൾ പശു എങ്ങനെയാ പുല്ല് തിന്നുന്നേന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, ആൻസർ റെഡിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് അവരിങ്ങനെ പശു പുല്ല് തിന്നുന്നത്? എന്തിനാണ്? അതുപോലെ ഹാവ് യു സീൻ എ ക്യാറ്റ് ചേസിങ് എ മൗസ്? പൂച്ച എലിനെ ഓടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതിന് ചാൻസ് അല്ലേ? പകൽ സമയത്ത് നമുക്ക് അവരെ കാണാൻ. എലി എപ്പോഴും രാത്രിയിലല്ലേ പുറത്തിറങ്ങുന്നേ. നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണം വലിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോഴാ എലി പുറത്ത് ചാടുന്നത്. അപ്പോഴാണ് പൂച്ച എലിനെ പിടിക്കാൻ ഓടുന്നത്. എന്നാലും നമുക്ക് പശു ഒക്കെ പുല്ല് തിന്നുന്ന കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടല്ലേ? ഡൊമിനിക് ബിജു എന്തോ പറയാനാണ്. എന്താ ബിജു? ഡൊമിനിക്, യെസ്, അൺമ്യൂട്ട് ആൻഡ് സേ. ഡൊമിനിക്, എന്താ എന്താ കൈ ഉയർത്തിയേ? Okay, good. Then gradually a tiny kitten grows into a big cat. കുഞ്ഞി പൂച്ചകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കുഞ്ഞി പൂച്ചകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ? അവര് കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. ഇല്ല, അവര് വലിയ പൂച്ചകളായി മാറുന്നത്. ചെറുപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണോ ഇരുന്നത്? ഇതുപോലെ തന്നെയാണോ? നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വീഡിയോ. അന്നത്തെ കാലം മാറ്റം വന്നില്ലേ? ഇന്ന് വലിയ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരൊക്കെ ആയില്ലേ? അല്ലേ? അന്ന് വെറുതെ കിടന്ന് കരയല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അല്ലേ? ആണോ? മാറ്റം വന്നോ? നടക്കാൻ പഠിച്ചില്ലേ? ഓടാൻ പഠിച്ചില്ലേ? വായിക്കാനും എഴുതാനൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ? അല്ലേ? മാറ്റം വന്നില്ലേ? എന്ത് പറ്റി? എല്ലാവർക്കും വിശക്കാൻ തുടങ്ങി തോന്നുന്നു. ആർക്കും ഒരു എനർജി ഇല്ലല്ലോ. ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചില്ലേ? ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചില്ലേ ആരും? ആരാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത്? അമ്മ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ തോന്നുന്നു എനർജി കുറച്ച് കുറവുള്ള പോലെ, അല്ലേ? ആണോ അമ്മന്ന? അമ്മനക്ക് എനർജി കുറവ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ?
ഇല്ല. അല്ല, ഓണസദ്യയൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല ഉഷാറ് കൂടേണ്ട സമയമല്ലേ ഇത് അല്ലേ? പപ്പടം പഴം പായസമൊക്കെ കൂട്ടി നല്ല നല്ല ഒന്നാന്തര സദ്യയൊക്കെ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോ നല്ല എനർജി കൂടേണ്ട സമയം ഇപ്പൊ. അലൻ തോമസ് സ്ഥിതി വരുന്നുണ്ട്, അത് നേരാണല്ലേ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഗുഡ്. ദെൻ എ പെറ്റ് ഡോഗ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഹെൽത്തിയർ ദാൻ എ സ്ട്രേ ഡോഗ്. വൈ? എ പെറ്റ് ഡോഗ്, പെറ്റ് ഡോഗ് മീൻസ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പട്ടിക്കുട്ടി, പട്ടി. ഓക്കെ, പെറ്റ് ഡോഗ് മീൻസ് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന സ്നേഹത്തോട് നമ്മൾ വളർത്തുന്ന പട്ടി. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽത്തിയർ ദാൻ എ സ്ട്രേ ഡോഗ്. അതൊരു സ്ട്രേ ഡോഗ്. സ്ട്രേ ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെരുവിൽ കാണുന്ന പട്ടി, അതായത് നമ്മളെ പറയല്ലേ തെരുവിൽ കാണുന്ന പട്ടികളില്ലേ, ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പട്ടികളില്ലേ, അവരെക്കാളും ഹെൽത്തിയർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പട്ടിക്കുട്ടി. എന്തുകൊണ്ട്? എന്തുകൊണ്ട്? എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാമോ? Stray dog does not get enough food. Stray dog does not get enough food. അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടില്ല. പെറ്റ് ഡോഗ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ നോക്കും, അതിന് ഭക്ഷണം എല്ലാം കൊടുക്കും, അസുഖം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കും. വളരെ നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിട്ടാണ് അതിനെ, we are look after them very carefully. But street dogs will never get പറയാൻ പറ്റില്ല, does not get enough food daily അല്ലേ? ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം ദിവസവും കിട്ടും. വല്ലപ്പോഴും കുറച്ചാണ് ഭക്ഷണം കിട്ടും, ചിലപ്പം കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും. അവരിങ്ങനെ അലഞ്ഞതിൽ നടക്കുമ്പോൾ എവിടെ ഭക്ഷണം നമ്മളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവരെ ഓടിക്കും അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഇട്ട് കൊടുക്കാറില്ലല്ലോ, അവരെ എറിഞ്ഞ് ഓടിക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നതിനുള്ള കുറവുണ്ടോ, അവരതുകൊണ്ട് ഹെൽത്തിയർ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. So animals also need healthy അല്ലേ? അതെ, നമുക്ക് പനിയൊക്കെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കുറയും അല്ലേ? അപ്പൊ ക്ഷീണം പിടിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് പറയും? ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിക്കുമ്പോ ഡോക്ടർ എന്ത് പറയും? എന്താ വിശപ്പില്ലേ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിക്കൂലേ? ചോദിക്കൂലേ? ചോദിക്കും മക്കളെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ടു സ്റ്റേ ഹെൽത്തി good food. Work. Then some animals use them. With ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവിടെ? work. They need energy. ആണല്ലോ സംസാരിക്കുന്ന എന്താ കാര്യം? Why you are talking? ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ആക്കിയത് കണ്ടിട്ടില്ല. കണ്ടിട്ടില്ലേ? Okay. Then animals need food for energy. Animals need food for energy. Some animals help us with our works. They need energy to grow. Animals also need energy to move about. They get this energy from the food they eat. All animals need food to grow, to work, and to stay healthy. No. Some animals help us with our work. Can you say one animal which help us work? Name. Can you say one animal which help us to do our work? Eric, can you say one animal? Can you say one animal which help us to do our work? Eric. Elephant. Elephant. Good. Elephant എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? Elephant എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ലോഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കും. ലോഡ് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ആനനെ കൊണ്ട് തടി പിടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണല്ലേ? നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. Okay, that's a good answer. Okay. Then Dominic Biju, can you say another example? Dominic, can you say another example? Animal which help us to do our work. Donkey. Okay. മക്കളെല്ലാവരും നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണല്ലോ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ഡോങ്കി എന്ത് ചെയ്യുന്ന മോൻ പറയുന്നേ?
ലോഡെല്ലാം എടുക്കും. ലോഡെല്ലാം എടുക്കും അല്ലേ, ചുമടെടുക്കാൻ സഹായിക്കും. പിന്നെ then another അനഘ സുരേഷ്, another animal. Anagha Suresh, can you say? Can you say? Okay. Then Anshi Reddish is ready. Anshi, okay, this is your turn. Horse. Horse. Okay, good. Then, okay, Alan Thomas. Then, okay, name another animal which will help us to do. Ox, camel. Camel. Good. Then, Rishikesh Abhilash is ready. Okay. Rishikesh, unmute and say. Rishikesh, unmute ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞേ. Kala. Horse. Oxo. Horse. Horse. Okay, then. Okay, good. That is enough. So, പിന്നെ നിങ്ങൾ ജോബ് വിത്ത് ഡോഗ്സ് ആ പ്രോഗ്രാം കണ്ടോ? ടി വി നിങ്ങൾ ഏതായാലും കാണും, എനിക്കറിയാം. നിങ്ങൾ പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ടി വി കാണും. നിങ്ങൾ എന്താ ടി വിയിൽ കാണുന്ന പ്രോഗ്രാം? അയ്യോ, മുഹമ്മദ് റാസിഖ് ടി വി കാണാറേ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഗുഡ്. അതിനകത്തുള്ള നമുക്ക് കാണാം ചില ഡോഗ്സ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ. അതായത് കണ്ണ് കാണാത്തവരെ അവര് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറവാണ്, അതിന് ട്രെയിൻഡ് ഡോഗ്സ് വേണം. അപ്പൊ ഡോഗിനൊക്കെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ണ് കാണാത്തവരെ പുറത്ത് യാത്ര പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ എന്താണ്, പോലീസ് സേനയില് അവരുടെ സ്നിഫിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്, മണം പിടിക്കാനുള്ള കഴിവ് വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് പല കേസുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഡോഗ്സിനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ. Some animals help us with our works. They need energy to work. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസിന് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ എന്ത് പറ്റും? മുഹമ്മദ് ടി, turn on your video. മുഹമ്മദ് ടി, turn on your video. I can't see you. Okay, good. Sit properly. Sit straight. എന്തിനാ തലയ്ക്കൊരു സപ്പോർട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നേ? എനർജി ഇല്ലേ? രാവിലത്തെ ചായ കഴിച്ചത് തീർന്നു പോയി കാണും അല്ലെ? ഇനി ചോറിനൊക്കെ സമയമായി വരുമോ? എനർജി അല്ലെ? ബാറ്ററി ലോയാന്ന് പറയുന്ന പോലെ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന്റെ എനർജി കുറഞ്ഞു വരുവാ. അതുകൊണ്ട് തലയൊന്ന് നേരെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, സപ്പോർട്ടൊക്കെ വേണം. അങ്ങനല്ല, പിള്ളേർ നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ. ദെൻ all animals need food to grow, to work and to stay healthy. ആരോഗ്യത്തോടെ മിടുക്കന്മാരായി ജോലി ചെയ്യാൻ എല്ലാ ആനിമൽസിനും ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. അതായത് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് തന്നെ വേണം. വെറും ജങ്ക് ഫുഡ് മാത്രം കഴിച്ചാല് നമുക്ക് എനർജി മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ, ന്യൂട്രീഷൻസ് ഒന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, അതുപോലെ നമ്മൾ പരിപാലിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം എപ്പോഴും ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഫുഡ്സ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ. ജങ്ക് ഫുഡ്സ് കഴിച്ചാൽ അത് ഡിസീസിന് കാരണമാവുകയാണ് ചെയ്യുക, അത് ഹെൽത്തി ആയിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വി നീഡ് ഫുഡ് ടു സ്റ്റേ ഹെൽത്തി. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാവിന്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കി അൺഹെൽത്തി ഫുഡാണ് കഴിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? നമുക്കൊക്കെ ചിപ്സും പിന്നെ എന്താണ് ഈ പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ? വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ചോറും കറിയൊന്നും ആർക്കും വേണ്ട, പുളിശ്ശേരി സാമ്പാറും ഒന്നും ആർക്കും വേണ്ട അല്ലേ? അമ്മ പച്ചക്കറി വീട്ടിൽ നല്ലോണം പച്ചക്കറിയൊക്കെ വളർത്തി ഇലക്കറിയൊക്കെ വെച്ച് തരുമ്പോ എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയും, എന്നിട്ട് അസുഖവും വരും. അപ്പം ടു സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഉള്ള ഗുഡ് ഫുഡ് കഴിക്കണം. മെയിൻ ഗുഡ് ഫുഡാണ് ഇലക്കറി, ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ അസ്. ഓക്കെ. ഇനി കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഈ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് അല്ല വിശക്കുമ്പോൾ കഴിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. All animals depend on plants for food. Then where did animals get this food? From where these animals get food? These animals get from plants. From where? ക്രിസ്റ്റി ലിപിന് വിശക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? വയറൊക്കെ തട്ടുന്നു? ഇല്ല. Okay. All animals depend on plants for food. All animals depend on food for plants. Can you hear me now? Okay. All animals depend on plants for food and is food chain. Some animals eat plants.
Some animals eat plant-eating animals. Some animals eat both plants and animals. Thus, all animals depend on plants for food. This will like a chain and is called a food chain. All food chain begin from plants. Okay. മിസ് പിക്ചറൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നത് നിങ്ങളെ ഫുഡ് ചെയിനിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ അത് കമ്പ്യൂട്ടർ മാറിയോണ്ട് ഇപ്പൊ അത് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മുടെ ക്ലാസ് ടൈം വേസ്റ്റ് ആവും. അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ. സം ആനിമൽസ് ഈറ്റ് പ്ലാന്റ്സ്. സം ആനിമൽസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് കൗ, ഹോഴ്സ്, ഓക്സ്, അല്ലേ, ഗോട്ട്, they eat plants only. Deer. Okay. Some animals eat plants only. Some animals eat plant-eating animals. Others plant-eating animals. Some animals eat both plants and animals. Undo. 3 type of animals are here mainly. Some animals eat plant only. Some animals eat plant only. That is herbivorous animals. What is that? Rishikesh, what is that? Herbivorous. Say loudly. Herbivorous plants. Then second one is some animals eat both plant and animals, just like us, just like human beings. Some animals eat both plants and animals. They are called omnivorous. Omnivorous. അതായത് പ്ലാന്റും കഴിക്കും, പിന്നെ ഫ്ലഷും മീറ്റും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നവരാണ്. അതുപോലെ thus all animals depend on plants for their food. This is like a chain and is called a food chain. What is that? What is that? Is it a new word for you? Is it a new word for you? Food chain? Food chain new word ആണോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിന് മുമ്പ്? Okay, good. Upon this is like a chain and is called a food chain. All food chains begin from plants. The basis of all food chain is plants. All food chain is plants. നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത്രയും മതി. ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. സോ മിസ് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, 4 മണിക്ക് ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. എഴുതുന്ന ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ആണ്, ഗൂഗിൾ ഫോമിലല്ല, നോർമൽ രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും വൺ വേർഡും ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നല്ല സ്പെല്ലിങ്ങും മിസ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എഴുതാനും പഠിക്കണം. കാരണം കമ്മിങ് എക്സാം, അതായത് ഒക്ടോബർ 1st വീക്കിൽ എക്സാം അല്ലേ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെം എക്സാം അല്ലേ, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ എക്സാം ആയിരിക്കും. അത് ഗൂഗിൾ ഫോം ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എഴുതുമ്പോൾ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും കൂടാതെ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോഴേ നിങ്ങളെ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സോ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദാറ്റ് എക്സാം. ഓക്കെ. ദെൻ സമയത്തൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ, കണ്ടില്ലല്ലോ. Then who can read this? Anson, can you read this? Anson, can you read this portion? Where is it? Disappeared. Video feed. Anson, okay. Then unmute ചെയ്തേ മോനെ. ആൻസൺ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഞാൻ ഓപ്ഷൻ തരുന്നുണ്ട്, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. കിട്ടില്ല. Have you seen a cow grassing in a field? Have you seen a cat chasing a mouse? They do so because they need food. All animals need food. Animals need food to grow. You may have seen little kittens, how greedily they suck their mother's milk greedily. And a tiny kitten
kitten grows into a big cat. Okay, A good. pet dog. Okay. That is enough. That is enough. Then next person, that is Aniha Mohan. Can you read? Aniha ipo kayaride ullo. Aniha late comer aano? No. Okay, then read that. A pet dog is usually healthier than a stray dog. This is because a stray dog does not get enough food. So animals also need food to stay healthy. Okay, good, good. Wait. ഇവിടെ നല്ല കാറ്റൊക്കെ വരുന്നു മക്കളെ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ബുക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും. ഒരു മിനിറ്റ്. Okay. Then Muhammad Nafi. Can you read it? The last third paragraph. Muhammad, 1 minute. Okay. Yes, unmute. Third paragraph. Third paragraph. പോയാ അവിടെ പോയി ഓക്കെ എന്നാൽ then ബിന്യാമിനോയ് ഓക്കെ read third paragraph. മോളെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വായിച്ചേ. Animals need food from energy. A pet dog. A pet dog. A pet dog is usually healthier than a dog. This is because a stray dog does not get enough food. So animals also need food to stay healthy. Okay. That is enough. Okay. That is enough. Okay. Then you can leave now. Then നമ്മുടെ 4 o'clock എക്സാമിന് കാര്യം ആരും മറക്കണ്ട. നന്നായി പഠിക്കുക. ഓക്കെ ചെയ്തോളാം. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ?